हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ विख खाई। माया मोह परम पै फूले, सतदारा स्यों प्रीत लगाई। उत्तम पंथ सुनो गुर संगत, तेह मिलंत जाम एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास शरणाई। सुकहो टल गुर सेविया, अहनस सहज दर्शन परसै गुरु का जन्म। मरण दुख जाए, सिफत खसामदी। नूर अरसों कुरसों चट्टिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह। बाल जन्म जन्म दी कट्टिया, सज्जन सच्चा पातशाह। सिर शाह शाहो, जिस पास बैठया सोहिया। सबना दा साहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सालोक महला दूजा, जिने चलन जानिया। से क्यों करह बिथारा, चलन सार ना जाननी। काज सवारण हारा, जिने चलन जानिया। से क्यों करह बिथारा, चलन सार ना जाननी। काज सवारण हारा। महला दूजा, रात कारण धन संचिया। पाल के चलन होए, नानक नाल ना चलई। फिर पछतावा होए। महला दूजा, बद्धा चट्टी जो परे। ना गुण ना उपकार, सेते खुशी सवारिया। नानक कारज सारा। महला दूजा, मान हठ तरफ न जे पाए। जे बहुता काले, तरफ डिणा सात पाओ दे। जान नानक शब्द विचारे। पौड़े
करता कारण जिन किया सो जाने सोई आपे श्रेष्ठ उपायन आपे फोन गोए जुग चारे सब भाव तके किन कीमत होए सतगुर एक बेखालिया मन तान सुख होए गुरमुख सदा सलाहिया करता करे सो होए सतगुर एक बेखालिया मान तान सुख होए गुरमुख सदा सलाहिया करता करे सो होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु की साजी और निवाजी हुई गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जियो वड्डियां भागां वाले हो। सतगुरु नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दे पवित्र पावन इतिहासक स्थान ते हाजरियां भर के जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी च हाजरियां भर के जिथे सतगुरां दे दर्शन करके करतार्थ हो रहे हो उत्थे नाल अपने कीमती सवासां ते समय नूं गुरु लेखे ला के सफला बना रहे। सतगुरां दी तुरकी अकाली बाणी श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रचना तो बहुत ही अदब ते सत्कार सहित आप जी ने सरवण कीते हैं। श्री मुखवाक हुक्मनामा आवाजा जो सतगुरां ने सानू अमृत वेले बख्शिश किया है। आओ कुछ समय लई सतगुरां दे पवित्र चरनां विच अपणियां सुरतियां जोड़न दा यतन करिए। महान सतगुरु धन धन श्री गुरु अंगद देव साहिब जी महाराज जी दे पवित्र चरनां विच अपनी सुरती ते बिरती नूं केंद्रित करदिआं रसना दी पवित्रता लई आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सालोक महला दूजा
ਜਿਨੇ ਚੱਲਣ ਜਾਣਿਆ ਸੇ ਕਿਉ ਕਰਹਿ ਬਿਥਾਰ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਆਏ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਜਸੀ, ਤਾਮਸੀ ਔਰ ਸਾਤਕੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜੋ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਤਮੋ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ ਵਿਰਾਗ ਦਾ। ਪ੍ਰਕਰਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ। ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿਰਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਪੰਧੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿਥਾਰਦੇ। ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਲਈ ਮੁਸਾਫਰ ਸਫ਼ਰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਨ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਦੇ ਨੇ। ਲੋੜ ਦੀ ਵਸਤੂ, ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਖਿਲਾਰਾ ਖਿਲਾਰਾਂਗੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਟਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਿਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਖਿਲਾਰਾ ਖਿਲਰੇਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਖਿੰਡਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਖਿੰਡਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਟਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ। ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਛੱਜ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਧੁੱਪ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਛੱਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਖਿਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਦੇ। ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਿੰਡਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਣਾ, ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਖਲਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਲਾਰਦੇ। ਚੱਲਣ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਲਈਏ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਵਾਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਨਿਬੜਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਤਨ ਸੰਚੀਐ, ਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਹੋਏ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਸੁੱਖ ਦੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਬੀਤ ਜਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਬੀਤ ਜਾਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜਦਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਨ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਤਾਂ ਬੀਤ ਗਈ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਨ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਕਰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਅਖੀਰ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਭਲਕੇ ਚੱਲਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏ। ਜੋ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਪਛਤਾਤਾਪ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਬੱਧਾ ਚੱਟੇ ਜੋ ਭਰੇ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੱਧਾ ਰੁੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਬੱਧਾ ਰੁੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਧੇ ਰੁੱਧੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਾਨ, ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾੜ ਸਤੀ ਹੈ, ਔਖਾ ਸਮਾਂ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ, ਇੰਨੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਤ ਜਾਣੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਪਕਾਰ ਹੈ।
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਗੁਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਣ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਚ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਣ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਜੋ ਜੋ ਬੱਧਾ ਰੁੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਬੱਧੇ ਰੁੱਧੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਧੇ ਰੁੱਧੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਬੱਧੇ ਰੁੱਧੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਕਰਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ, ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਭਰਦਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀਐ ਨਾਨਕ ਕਾਰਜ ਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਜਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਸੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਹਿਤ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਮਨ ਹੱਠ ਤਰਫ ਨਾ ਜੇ ਪਏ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕਾਲੇ। ਮਨ ਦੇ ਹੱਠ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਸਰੀ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਮਨ ਹੱਠ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਔਗਣ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹੱਠ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਕੜ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਹੱਠ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਗਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਹੱਠ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਔਗਣ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤਰਫ ਦੇਣਾ ਸਤ ਭਾਉ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਮ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਮੋਹ, ਲੋਭ, ਈਰਖਾ, ਬਖੀਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੁੱਟਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਪਵੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਭਾਵ ਜਾਗ ਪਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗੇਗਾ?
ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਵੇਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇਗੀ? ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਫੁਰਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾਗ ਪਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਸਰੀ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਔਗਣ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੋ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਸਰੀ ਸੰਪਦਾ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੌੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਨੇ, ਪੌੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਕਰਤੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਤਦੇ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਰਤਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਆਖੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਈਆਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੀਵ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੱਛੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਜੀਵ? ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਜਾਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਜਾਦ ਹੋਏ, ਪੂੰਛਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਾਂਦਰ ਇੰਨੇ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਈਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਜਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਕੁਝ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੁਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਟੇ। ਖੈਰ, ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੂਲਤಃ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਇਨ, ਆਪੇ ਫੁਨ ਗੋਈ। ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗੋਈ ਦਾ ਕਹੀਏ ਵਿਲੈ ਕਰਦਾ। ਪੈਦਾ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਵਿਲੈ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹਰਤਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਹਰਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ।
जुग चारे सब भाव थकी किन कीमत होई। ਚਾਰਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਭਰਮ ਭਰਮ ਕੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆਂਕੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮੁੱਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। सतगुर एक बिखालिया मान तान सुख होई। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਖਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵਿਖਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੋਵੇਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਨ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। गुरमुख सदा सलाहिया करता करे सो होई। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ, ਸਦਾ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ।